ఇవాళ ఎంసెట్ 2020 రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయడానికి గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆదిమూలపు సురేష్ గారు ఇవాళ మనకు ఇక్కడ విచ్చేస్తున్నారు. అలాగే ది ఏపీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చైర్మన్ జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు, స్పెషల్ సిఎస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సతీష్ చంద్ర గారు అండ్ కమిషనర్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంఎం నాయక్ గారు, ఇక యాప్షే అఫీషియల్ సెక్రటరీ, వైస్ చైర్పర్సన్స్ అండ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ సెట్స్ అందరూ ఇక్కడ విచ్చేసి ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఈవెంట్ని కవర్ చేయడానికి వచ్చిన పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మొదటగా ఈ ఎగ్జామ్ ఎంసెట్ 2020ని మనం జేఎన్టీయూ కాకినాడకి అప్పచెప్పడం జరిగింది. సో జేఎన్టీయూ కాకినాడ వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో అన్ని శ్రమలకు వచ్చి ఈ ఎగ్జామ్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్లాలెస్గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు జేఎన్టీయూ కాకినాడ టీం ఈ కరోనా కారణాల వల్ల వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి ఆన్లైన్లో మన కాకినాడ నుంచి ఇక్కడ జాయిన్ అయి ఉన్నారు. మొదటగా మినిస్టర్ గారు జేఎన్టీయూ కాకినాడ టీం తోటి, ఎంసెట్ టీం తోటి మాట్లాడిన తర్వాత మనకు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయటం, సార్ మీడియా బ్రీఫింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. సార్, జేఎన్టీయూ కాకినాడ విసి గారు. Sir, very good morning to all of you, sir. Honorable Minister Garu, Dr. Adimulapu Suresh Garu. Good morning, sir. Chairman APSHI, Professor Hemchandra Reddy Garu, and Special CS Satish Chandra Garu, and Commissioner Technical Education Sri MM Nayak Garu, and Special Officer SETS Sudhir Reddy Garu, and the Vice Chairman Professor Ramohan Rao Garu, Professor Lakshman Garu, and Secretary, and Honorable Justice Ishwaraya Garu, and all dignitaries attended for this function. Very good morning to all of you, and I welcome you all for this MCET release, press release function. సార్, కన్వీనర్ గారు, మీరు ఒక బ్రీఫ్ నోట్ ఒక 2 minutesలో మీరు ది ఎంసెట్ గురించి చెప్పగలరా? కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ రవీంద్ర గారు. Sir, good morning all of you, sir. I am Professor Ravindra. Thank you so much, sir, for giving me the nice opportunity. So we have, as per the directions, we have conducted examination considering all COVID precautions, sir. We have conducted distance mode law. We have conducted examinations in 9 originally scheduled, 9 for engineering and 5 for agricultural medicine, sir. So in view of COVID cases, we have additional students who had COVID positive, sir. Our person separately we have conducted another examination, sir. So totally we have conducted 10 sets of engineering and 6 sets of medicine, sir. And in total the percentage of attendance is 84.78%, sir, for engineering and 91.17%, sir. And we have taken all precautions and with very less complaints from students, and we have this examination rendered to be very student friendly, sir. So after original registration forms, we have received several requests from students to change their center, sir. Honorable Minister Garu has requested that even the last student should be placed in his choice without bothering him. So in the process, we have conducted around 15,000 students were relocated at different places of their choice, sir, without causing inconvenience. They took the examination from their respective places. At the same time, we have to safeguard the students of other students from these COVID positive students. The Honorable the government is kind enough to prevent them from writing this examination. While separate exam conducted, sir. So we have received 97 applications for re-examination, sir. Every application is thoroughly scrutinized for their positive results, reports, and then we have conducted examination for those students for both engineering and medicine streams, sir. Out of 78 students have taken examination, sir. So we have taken all precautions. Sir, కన్వీనర్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇక్కడ వాయిస్ మనం క్లియర్గా పికప్ చేయలేకపోతున్నాం ప్రెస్కి, కాబట్టి మీరు చెప్పిన విషయాలు నేను బ్రీఫ్గా ప్రెస్ ముందు పెడతాను.
ఎంసెట్ కన్వీనర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో మనము మనం అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కోవిడ్ లేదు కాబట్టి టెస్ట్ సెంటర్స్ అందరూ స్టూడెంట్స్ ఇష్ట ప్రకారం పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో దాదాపుగా 15,000 మంది స్టూడెంట్స్కి మనం టెస్ట్ సెంటర్స్ మార్చడం జరిగింది. కోవిడ్ స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది. రిమైనింగ్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నారు. రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ హానరబుల్ మినిస్టర్ టు ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ అండ్ give a brief note on MSET 2020 and announce the results. Thank you, Chairman APSI, Professor Hemchandra Reddy Garu, Chairman Higher Education Regulatory and Monitoring Commission, respected Justice Iswarai Garu, Special Chief Secretary to Government on Higher Education, Sri Satish Chandra Garu, Commissioner, College of Education, Sri Nayak Garu, and all the team of APSI. I really congratulate JNTU Kakinada, the Vice Chancellor, Professor Ramalinga Raju, and the convener, Professor Ravindra Garu, and his team for doing a brilliant job of conducting MSET 2020. In fact, we don't have medicine here, but traditionally it is being called as a MSET Kabaddi. We are continuing with MSET. I think next year onwards we'll devise a new name for this common entrance test to be conducted for engineering and agriculture for admission into these professional courses. Anyway, I congratulate Professor Ravindra Garu for doing a very good job in accommodating the students actually for writing their examinations amidst this pandemic COVID-19, where we could not specifically finalize the centers. We could not tell when is the last date, and the whole process dragged on for almost 6 to 7 months. It started off from February and then went up to September, October. So such a long period, I think, in the history of MSET, never actually the process was dragged on so lengthy. But anyway, you could withstand the test of the time, and then withstand the test of all these adversaries, especially the pandemic prevailing. And then without any hiccups, you could get the results on spot, and you could even accommodate those students actually who were actually affected with COVID-19 and then positive, and then subsequently you have conducted examination for them also and clubbed the results together. And finally today, though it has been delayed by 2 days as promised earlier, but still all is well that ends well. So finally we are here in announcing the results for which actually the entire student community of nearly 3 lakh students who have taken the examinations are waiting with bated breath across the state. Thank you so much, and then we really look forward for many more such assignments which will be conducted successfully by JNTU Kakinada in times to come. Thank you, Vice Chancellor Garu and the convener and his entire team. Keep it up. Okay, now we'll go back. మనం ఇక MSET 2020 రిజల్ట్స్ ఈరోజు అనౌన్స్ చేయబోతున్న సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేద్దాం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ను 2 స్ట్రీమ్లో జరిగిన విషయం అందరికీ తెలుసు, ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ అగ్రికల్చర్. సో సుమారు 185,936 మంది ఈ యొక్క పరీక్షను ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో, అట్లాగే 87,652 మంది విద్యార్థులు మరి అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో తీసుకోవడం జరిగింది. మరి అపియర్ అయిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో 156,953 మంది, అంటే సుమారు 84.4%, అంటే 85 ఇంచుమించుగా రమారమి మరి ఈ యొక్క పరీక్షను తీసుకోవడం జరిగింది, అంటే అపియర్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్కి వస్తే అవుట్ ఆఫ్ 87,652 నియర్లీ 75,858 స్టూడెంట్స్, 75,858 మంది, అంటే 86.54% మంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క పరీక్షను తీసుకోవడం జరిగింది, అంటే పరీక్షకు హాజరవడం జరిగింది. ఇక రిజల్ట్స్కి వస్తే టోటల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో 156,953 మంది అపేర్ అయితే
1,33,066 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఉత్తీర్ణత శాతం 84.78. అంటే బాలురకు వస్తే బాయ్స్కి వస్తే 79,030 మంది అండ్ గర్ల్స్ 54,036 స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్. అట్లాగే అగ్రికల్చర్కి వస్తే క్వాలిఫైడ్ among boys 22,420 out of 24,635 and then girls lo out of 51,223 లో 47,196 మంది మరి బాలికలు ఉత్తీర్ణులు అవడం జరిగింది. టోటల్గా అగ్రికల్చర్లో 69,619 మంది 75,858 గాను మరి ఉత్తీర్ణులు అవడం జరిగింది. ఉత్తీర్ణత శాతం ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో 91.77%, 91.77% వెన్ కంపేర్ టు ఇంజనీరింగ్ 84.78%. ఇది గణాంకాలు. ముఖ్యంగా ఎంతమంది అపియర్ అయ్యారు, ఎంతమంది మరి రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, ఎంతమంది పాస్ అయ్యారని. ఇక ఇందులో ప్రధానంగా మరి చెప్పదగిన అంశాలు ఏంటంటే, ఈ కోవిడ్ బారిన పడి కొంతమంది విద్యార్థులు కూడా ఈ యొక్క ఎంసెట్ పరీక్షను తీసుకోలేకపోయిన పరిస్థితి కూడా మనందరికీ తెలుసు. మరి దానికి సంబంధించి సుమారు 97 మంది విద్యార్థులు మరి మేము ఎంసెట్ పరీక్షను తీసుకోలేకపోయాం ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ టెస్ట్ వలన అని చెప్పి అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. మరి వారికి సపరేట్గా 14 మరి సెంటర్స్లో, అంటే ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణ 13 జిల్లాలు ప్లస్ తెలంగాణలో కూడా సెంటర్లను మళ్ళా ఏర్పాటు చేసి ఈ పరీక్షకు ఎంసెట్కు మరి హాజరయ్యే విధంగా 7th అక్టోబర్ మొన్న 7th అక్టోబర్న పరీక్ష నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. సుమారు 77 మంది విద్యార్థులు కోవిడ్ బారిన పడి మొదటి దఫాలో పరీక్ష రాయలేకపోయిన నేపథ్యంలో రెండోసారి వారికి కండక్ట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, వారి రిజల్ట్ను కూడా ఈరోజు మరి అంత కంబైన్డ్గా ఈరోజు అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి దీనికి కావాల్సినటువంటి ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో మరి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. జీవో నంబర్ 165 ప్రకారం ఈ యొక్క 75% వెయిటేజ్ ఫర్ ది ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ 25% వెయిటేజ్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ రెండు తీసుకొని ఈ యొక్క ర్యాంకులను నిర్ధారించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చాలామందికి అపోహ ఉండొచ్చు, ఈ యొక్క సెషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ మరి చాలా విడతలుగా జరిగింది. సుమారు 14 సెషన్స్ ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్స్ను 14 టెస్ట్ సెంటర్స్లో ఎగ్జామినేషన్స్ను కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. 2 సెషన్స్లో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 9 సెషన్స్ 17 నుంచి 23 వరకు ఇంజనీరింగు, అట్లాగే 23, 24, 25 అగ్రికల్చర్లో ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి కొన్ని పేపర్లు ఈజీగా వచ్చాయి, కొన్ని పేపర్లు టఫ్గా వచ్చాయి. కాబట్టి ఎట్లా అని చెప్పి ఎవరికైనా మరి అనుమానాలు ఉంటే దానికి సంబంధించి కూడా నేను క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తూ, నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది. సో నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ను తీసుకుంటూ ఈ యొక్క ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే కండక్ట్ చేశారో డిఫరెంట్ సెషన్స్లో విత్ డిఫరెంట్ పేపర్స్, ఆ యొక్క నార్మలైజేషన్ను అంటే కొన్ని పేపర్లు ఈజీగా వచ్చి కొన్ని పేపర్లు టఫ్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన మరి మార్కులను కూడా తదనుగుణంగా మరి రేషనలైజ్ చేస్తూ ఈ నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ను తీసుకొని ఎంసెట్లో దానికి 25% వెయిటేజ్ ఇంటర్మీడియట్ను కలిపి ఈ యొక్క ర్యాంక్స్ను నిర్ధారించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ విద్యార్థులు మరి ఈ యొక్క అంశాన్ని గమనించాలి. మరి దీని ప్రకారం ఈరోజు ఉత్తీర్ణత శాతం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఈ సంవత్సరం 2021 ఎంసెట్లో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో 84.78, 84.78% క్వాలిఫైడ్ పర్సెంటేజ్ వెన్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో మరి వచ్చిన ఉత్తీర్ణత శాతం 71.61, 71.61% కన్నా మరి ఎక్కువగా ఉందనే సంగతిని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే బైపీసీ స్ట్రీమ్లో ఈ సంవత్సరంలో ఉత్తీర్ణత శాతం పాస్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 91.77% వెన్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 80.46. సో గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉందని, ఎక్కువ మంది మరి విద్యార్థులు అప్పీర్ అయిన వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మరి ఆ యొక్క పర్సంటేజీ అధికంగా వచ్చిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఇక ర్యాంక్ హోల్డర్స్ టాప్ 10 ర్యాంక్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాం. ఫస్ట్ ర్యాంక్ వావిలపల్లి సాయినాథ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్. రెండవ ర్యాంక్ కుమార్ సత్యం ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ. మూడవ ర్యాంక్ గంగుల
Bhuvan Reddy from Proddutur, YSR Kadapa district. 4వ ర్యాంక్ ముర్రెడ్డి గారి లిఖిత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణ. 5వ ర్యాంక్ చాగారి కౌశల్ కుమార్ రెడ్డి, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ. 6వ ర్యాంక్ కుసంపూడి వెంకట దత్త శ్రీహర్ష, రాజమండ్రి, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. 7వ ర్యాంక్ సాయి తేజ, వారణాసి, హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణ. 8వ ర్యాంక్ హార్దిక్ రాజ్పాల్, హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ. 9వ ర్యాంక్ కొత్తకోట కృష్ణసాయి, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. 10వ ర్యాంక్ లండా జితేంద్ర, గుర్రాల మండలం, విజయనగరం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇది టాప్ 10 ర్యాంక్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్, టాప్ 10 ర్యాంక్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు గుత్తి చైతన్య సింధు, అమ్మాయి. సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ బ్యాక్ బై గర్ల్ అండ్ షీఈ్ ఫ్రమ్ తెనాలి, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. సెకండ్ ర్యాంక్ కూడా బాలికలు చేజిక్కించుకున్నారు. ఈ ర్యాంకును కూడా త్రిపురనేని లక్ష్మీ సాయి మారుతి, తాడికొండ, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. 3వ ర్యాంక్ వి మనోజ్ కుమార్, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. 4వ ర్యాంక్ దర్శి విష్ణుసాయి, నెల్లూరు జిల్లా, నెల్లూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్. 5వ ర్యాంక్ ఆవుల శుభాంగ్, హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణ. 6వ ర్యాంక్ సిరిగిరి రెడ్డి హవీష్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, తెలంగాణ. 7వ ర్యాంక్ ఎర్రగుడి లిఖిత, కడప, వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. 8వ ర్యాంక్ జడా వెంకట వినయ్, వేంపల్లి, వైఎస్ఆర్ కడప, ఆంధ్రప్రదేశ్. 9వ ర్యాంక్ సోగనూరు నితిన్ వర్మ, కర్నూలు జిల్లా, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్. 10వ ర్యాంక్ రేవంత్ మురికిపూడి, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇవి టాప్ 10 ర్యాంక్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ అండ్ టాప్ 10 ర్యాంక్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్. అండ్ ఇక ఈ ర్యాంక్ కార్డ్స్ అన్నీ 14th మరి వెబ్సైట్లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. మరి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మరి రిజల్ట్ CD రిలీజ్ చేద్దామా? థ్యాంక్ యూ. ఈ పెన్ డ్రైవ్ అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది టీమ్ ఆల్సో. తర్వాత సరే మాట్లాడతారా? పాస్వర్డ్ ఇది కీ ఫర్ ది పాస్వర్డ్ ఫర్ సరిపోయిందా? పాస్వర్డ్ ఫర్ ది CD. మీకు పెన్ డ్రైవ్ ఇచ్చింటాం, CD ఇచ్చింటాం, దానికి పాస్వర్డ్ AP@E+AM-CET 2020. వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు.
సార్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్, చెప్పండి దాని గురించి కూడా. వెబ్సైట్ కాదు, యూ హావ్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కదా టు ఓపెన్ ఇట్. No, it will be automatically open. they are already online, sir. Online, Sir, these CDs, what we are giving them is password protected. Now, this password enables them to view the... స్టూడెంట్ Yes, they can view the website now. No. Yes, ఈ రిజల్ట్స్ అన్ని వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. సర్వర్స్ కూడా మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఉన్న సర్వర్స్ను మరి పెట్టుకోవడం, మరి స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, బ్యాకప్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు తొందరపడాల్సిన పని లేదు. ఒకేసారి లక్షల మరి క్లిక్స్ కొడితే మాత్రం కొంచెం సర్వర్ ఇబ్బంది పడుతుంది. కాబట్టి స్లోగా మీరు తీసుకోండి. ఈ పాస్వర్డ్ కూడా మరి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో రిజల్ట్స్ అన్నీ జాగ్రత్తగా మరి తీసుకోవడానికి స్పీడ్గా రావడానికి కూడా మేము ప్రయత్నం చేసాం. సర్వర్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్ కూడా పెట్టి ఈ యొక్క స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకొని కొంచెం ఓపికతోటి విద్యార్థులు కొంచెం టైం ఇస్తూ మరి తీసుకుంటే డెఫినెట్గా మీ సమాచారం చాలా క్విక్గా రావడం జరుగుతుంది. మేబీ ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 or 2 hours, ఒక 2-3 గంటల్లో మొత్తం రిజల్ట్ అంతా చూసుకోవచ్చు. సో అచ్చా, రిజల్ట్స్ కూడా మీరు ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మొబైల్ నెంబర్స్కి SMS ద్వారా కూడా ఆ యొక్క ర్యాంక్ నెంబర్, మీ ఇది డీటెయిల్స్, మీ హాల్ టికెట్ డీటెయిల్స్ కూడా మరి పంపించడం జరుగుతుందని చెప్పి యాప్సీ చెప్తా ఉంది. దయచేసి మీరు కైండ్లీ చెక్ దట్ డేటా ఆల్సో. అన్ని మొబైల్స్, మీరు ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మొబైల్ నెంబర్స్కి ఈ మీ ర్యాంకు డీటెయిల్స్, హాల్ టికెట్తో పాటు మరి పంపించడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. ఇంకేమన్నా చెప్పండి. ఇంకేమన్నా డౌట్స్? కిరణ్, ఏమన్నా డౌట్స్? ఈసారి ఎంసెట్ ఈ యొక్క ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో చాలా సమయం పట్టింది ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్-19 ఈ యొక్క మహమ్మారి ప్రబలుతున్న నేపథ్యంలో చాలాసార్లు ఈ యొక్క డేట్లను కూడా పోస్ట్పోన్ చేసుకోవడం జరిగింది. నోటిఫికేషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ ఫిబ్రవరిలో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫిబ్రవరి నుంచి మరి జూను, జూలై, ఆగస్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ సెప్టెంబర్ వరకు ఈ డేట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ మరి రావడం జరిగింది. తర్వాత అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ ఈ కోవిడ్-19కు మరి సంబంధించినటువంటి ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ను తర్వాత కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క డిలే అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇక రిజల్ట్ తర్వాత ఈ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియను త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. చెప్తాం త్వరలోనే దానికి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తాం. మరి ఈ యొక్క హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రెగ్యులేటరీ మానిటరింగ్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా ఆ ఫీజులు రికమెండ్ చేయడానికి మరి అన్నీ అయిపోయినాయి. వాళ్ళ ప్రాసెస్ కూడా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చైర్మన్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మరి వారు కూడా మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఆ ఫీజుల షెడ్యూల్ కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈసారి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా క్విక్గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ అన్ని కాలేజెస్, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాలేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కాలేజెస్ కూడా ఈ యొక్క ఎంసెట్ విండో 1 కిందకి రావడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. సో విండో 2, విండో 3 కింద ఏ కాలేజీలు లేవు కాబట్టి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా క్విక్గా తొందరగా ముగించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే యూజీసీ గైడ్లైన్స్ కూడా ఇప్పటికే వచ్చి ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి కూడా మరి ఒక షెడ్యూల్ యాప్సీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నవంబర్ 1కి డిగ్రీ కాలేజ్ వరకు స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. సో ఆ షెడ్యూల్ను ఏదైతే యూజీసీ వాళ్ళు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరి స్టిక్ ఆన్ చేసుకుంటూ
ఈ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి కౌన్సిలింగ్స్ కూడా పూర్తి చేసుకొని ఆ డేట్కు మరి విద్యార్థులు కాలేజీకి వచ్చే ఏర్పాట్లను మరి చురుగ్గా చేస్తున్నామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. అంతకుముందే కాలేజెస్ కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ట్యూషన్ ఫీజులు కూడా మరి ఫిక్స్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి జీవోలు కూడా మరి గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఏదేమైనప్పటికీ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కొంచెం కోల్పోయాం, ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 మంత్స్ అనే విషయాన్ని మాత్రం అంగీకరిస్తూ దాన్ని ఏ విధంగా కవర్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ఆ యొక్క సిలబస్ను మరి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మరి రాబోయే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కన్నా వచ్చే లోపల దీన్ని ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క ఆడ్ సెమిస్టర్స్ తర్వాత ఈవెన్ సెమిస్టర్స్కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, మిడ్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, దానికి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ను కూడా డీటెయిల్ షెడ్యూల్ కూడా యాప్సీ తయారు చేస్తూ ఉంది. త్వరలో ఆ షెడ్యూల్ను కూడా విడుదల చేస్తాం. కాబట్టి ఇక విద్యార్థులు ముఖ్యంగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్కి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు కూడా యూ హ్యావ్ టు రియలీ గేర్ అప్ ఫర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది class work, and then your academic calendar also is going to be released very soon. సో దాని ప్రకారం యూనివర్సిటీస్ కూడా ఇప్పటికే చాలా మార్పులు చేయడం జరిగింది. వీ ట్రైడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ యునానిమిటీ అండ్ కామనాలిటీ ఇన్ ఆల్ ది కోర్సెస్ సిలబస్ అండ్ దెన్ ద షెడ్యూల్స్. కాబట్టి అన్ని యూనివర్సిటీస్ కూడా యాప్సీ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నత విద్యామండలి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ షెడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ కాలేజెస్ రీఓపెనింగ్కు సిద్ధమవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చెప్పాం కదా, అదే త్వరలో ఇస్తాం. దానికి కూడా సంబంధించిన జీవోలు అన్నీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ ఏదైతే చెప్పామో, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ డిగ్రీ కాలేజెస్, తర్వాత వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కోటా గురించి, సిలబస్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. త్వరలో అవి కూడా రిలీజ్ చేస్తాం. అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ఎక్కడ ఏ మరి అనుమానం లేకుండా, ఎక్కడ దేనికి మరి డౌట్ పడకుండా, ఎక్కడ ఏ గ్రే ఏరియా లేకుండా అన్ని డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అకాడమిక్ షెడ్యూలు, అకాడమిక్ క్యాలెండరు, తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూలు, కాలేజ్ రీఓపెనింగు, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్సు, వాళ్ళ ఫీజు స్ట్రక్చరు అన్నీ మరి రాబోయే ఒక వారం 10 రోజుల్లో మరి చెప్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. సార్ మీరు ఏమని చెప్పండి సార్, వాళ్ళు ఏదో అడుగుతున్నారు. టాప్ కాలేజెస్కి ఫీజులు పెంచాలని అడుగుతున్నారు. ఈ ఏపీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేటరీ మానిటరింగ్ కమిషన్ యాక్ట్ ఉంది, రూల్స్ ఉన్నాయి, రూల్స్ తర్వాత రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. మొదటి నుంచి ఏఎఫ్ఆర్సి ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ యొక్క ఫ్యాకల్టీని బట్టి, క్వాలిటీని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క పే స్కేల్స్ని బట్టి, స్టాండర్డ్స్ని బట్టి, ల్యాబ్స్ని బట్టి, ప్లేస్మెంట్ని బట్టి, మన క్వాలిటీ పారామీటర్స్ని బట్టి ఈవెన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని అవి క్యాల్కులేషన్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి అవి కాలేజ్ స్పెసిఫికే ఉంటుంది. మంచి కాలేజీలకు మంచిగానే ఫీజు వస్తుంది, స్టాండర్డ్ని బట్టి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కానీ, ఫార్మసీ కానీ, మిగతా వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్లలో వాళ్ళకు క్వాలిటీని బట్టి ఫీజు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ కెనాట్ బి కమర్షియలైజ్డ్, కెనాట్ బి మానిటరైజ్డ్. ఇది స్వలాభాపేక్ష లేకుండా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ని విద్యార్థి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళ అది విద్య ఆ వ్యాపారం కాకూడదు, దానికి ఖర్చులకు తగినట్లు ఫీజులు నిర్ణయింపబడుతుంది. కాబట్టి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, సస్టైనబుల్ ఎడ్యుకేషను ఒక మంచి అంటే ఎడ్యుకేషన్ మనకు మీ అందరికీ తెలుసు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఎడ్యుకేషన్ ఒక పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్గా తయారు చేసి ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ ఈ 2 ప్రధాన అంశాలుగా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో మాత్రము ఇది ఏదైతే ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాబోతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఆరంభం కాబట్టి దీని ఫలితాలు త్వరలోనే మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసే విధంగా ఇక్కడ విద్యా విధానము పెంపొందుతుందని ఆశిస్తున్నాను.
ఇవన్నీ అవి పర్సెంటేజ్ అని కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఏఐసిటి రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతలేరో, తర్వాత వయబుల్ కాదో అవన్నీ యూనివర్సిటీస్, అఫిలియేటింగ్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పరిధిలో ఏదైతే ఏ కాలేజీకు అఫిలియేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలా, ఏది చేయకూడదు అనేది ఆ వైస్ ఛాన్సలర్ వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పరిధిలోని విషయం వాళ్ళు తీసుకుంటారు. తర్వాత ఏదైతే రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతలేరో, నామ్స్ ఫాలో అవుతలేరో, తర్వాత మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేసి వాళ్ళకి పెనాల్టీ వేయడము, లేకపోతే వారిని రెక్టిఫై చేసుకోవడం అనేది మేము దీని తర్వాత, ఈ ప్రక్రియ తర్వాత ఆ రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది, అది మానిటరింగ్ ఉంటుంది. అది కాబట్టి అది యూనివర్సిటీస్ దే ఆర్ టేకింగ్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ ఫర్ స్కూల్ ఇప్పుడు ఎవరికైతే చెప్పాం కదా సార్, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు చెప్పారు కదా, November 2 అని చెప్పాము. దాని తర్వాత మరి అన్లాక్ 6 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంహెచ్ఏ గైడ్ లైన్స్ దాన్ని బట్టి దానికి లోబడి ఉంటుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మేము విద్యాశాఖ మాత్రం మేము రెడీ అయిపోయాం November 2కు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు. సో సిలబస్ 30% ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో తగ్గించడం జరిగింది కదా, చెప్పడం జరిగింది. 30% సిలబస్ తగ్గింది ఇంటర్మీడియట్లో. హై స్కూల్లో కూడా మరి ఏ మేరకు తగ్గించాలనే దాని మీద ఒక షెడ్యూల్ కూడా తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. స్కూల్ రీఓపెన్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా ఆ సిలబస్ ప్లస్ ఆ షెడ్యూల్ కూడా మొత్తం అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. కరెక్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని మేము మరి స్కూల్స్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అట్లా అంటే మనం ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసామా లేదా? ఇప్పుడు ఇంత 2 లక్షల మంది 3 లక్షల మంది వీళ్ళు విద్యార్థులు పరీక్ష తీసుకున్నారు. 70 మంది కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చారు, వాళ్ళకు కూడా సపరేట్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే వాళ్ళు మరి ఈ అన్అఫిషియల్గా ఈ యొక్క ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో కాకుండా, ఈ యొక్క భౌతిక దూరం పాటించకుండా, మాస్కులు లేకుండా, శానిటైజేషన్ చేయకుండా ఈ విధంగా ట్యుటోరియల్ చెప్తూ పోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మేము మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కాదు, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో కూడా ఇవన్నీ ప్రికాషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి మేము చెప్తాం. దాని ప్రకారం జరుగుతుంది, ఇబ్బంది లేదు. తర్వాత స్టాగర్డ్గా చేస్తాం దాని గురించి, దానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది, చెప్తాం. డోంట్ వరీ, విల్ కమ్అట్ విత్ ప్రోగ్రామ్. అంత ఈజీగా మేము పిల్లలు ప్రతి బిడ్డ ఈరోజు తన సొంత బిడ్డ అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా అయితే ప్రతి బిడ్డ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ షూజు టై కట్టుకొని మంచి యూనిఫామ్స్ వేసుకొని మరి ఏ విధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్లో వెళ్తూ ఉన్నారో వారికి ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా మంచి యూనిఫాము, షూజు, బెల్టు, సాక్స్ వేసుకొని మంచి బ్యాగ్ తోటి రావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు కదా. అదేవిధంగా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒకటి చిన్న ప్రెస్ మీట్ ఒకటి మీరు కొంచెం సార్, కాకినాడ జేఎన్టీయూ సార్, విసి గారు సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అప్రిషియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద టీమ్ ఫ్రమ్ యాప్షన్. Honorable Minister is personally appreciating you. Special CS garu, everyone in higher education department proud of you. Thank you, Ramling Raju. Thank you. Thank you, sir. Thank you. It will be, sir. Madam. Run.